హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా. నేను మీ జాస్మిన్. సో ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు సింగర్ కమ్ డాక్టర్ విద్యా గారు. సో సింగర్ అనగానే అందరూ చాలా ఎక్కువగా అనుకుంటారు. అంత ఎక్కువ తక్కువ అని కాదు కానీ సో మంచి సింగర్ అనమాట. చాలా బాగా సాంగ్స్ పాడుతుంది. సో వెలుగులోకి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వెలుగులోకి రాని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఒక గ్రేట్ సింగర్ని మీకు పరిచయం చేస్తాను. హాయ్ విద్యా గారు. హలో అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఫైన్. ఓకే. సో మీ సింగింగ్ వీడియోస్ నేను చూసాను, చాలా బాగున్నాయి. ఓకే. సో మంచి వాయిస్ సూపర్గా ఉన్నాయి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో మీ ప్రాపర్ ఎక్కడండి? నేను ఆంధ్ర నుంచి యాక్చువల్లీ. ఓకే. బట్ born and brought up from Hyderabad. So I'm interested in singing. Okay. And that's a God's gift, and God has given me a good voice. So though I'm untrained, I could make my own album songs, and I'm blessed with the kind of talent, like I can even write songs, and I'm a lyricist too. Okay. So ఏదైనా మూవీ లైక్ ఏదైనా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఏదైనా దాంట్లో మీరు సాంగ్ రాయడం కానీ సింగింగ్ కానీ చేశారా? యా, షార్ట్ ఫిల్మ్లో ఐ డిడ్ ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్. ఓకే. యా, షార్ట్ ఫిల్మ్కి నేను రాయలేదు, బట్ ఐ వాజ్ మోర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ లైక్ రిలీజింగ్ మై ఓన్ ఆల్బమ్స్. లైక్ actually I was a great fan of Sonu Nigam ji and Asha Bhosle garu and Alka Yagnik garu and all, and Telugulo also Shobha Raju madam garu. And I'm really blessed to meet her, and she too like listened my voice, and she was like, you are really blessed. So I had a talk once with Balasubramaniam garu kuda. He listened to my voice on phone and was like, yes Amma, you are blessed with the voice, you will have a great future kind. And ఏ ప్రోగ్రామ్స్లోనైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తారా? లైక్ ఇప్పుడు మనం సింగింగ్లో అనుకుంటే సరిగమప కానీ సూపర్ సింగర్స్ కానీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా, అలా దేనికైనా ట్రై చేశారా మీరు? Actually I wanted to try, కానీ the problem was like I'm a dentist also. It's not easy to manage both the professions. And so I didn't get time for that. But as I was passionate about singing, so నాకు ఎప్పుడు బ్రేక్ దొరికినా లైక్ I started releasing my own albums. Yes, I got some opportunities for sure, but because of some personal reasons and all, I could not make it. And I'm still passionate about singing, and I will continue, and I am confident enough. హిందీలో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాను, పార్టిసిపేట్ చేశాను, లాస్ట్ వరకు వచ్చాను అని చెప్పావు కదా, అది ఏం ప్రోగ్రామ్ అది? అది it was Indian Film House singing competition. It was a national wide competition. Okay. So adi it was from it was an online platform. And 500 members participate cheste. In that the best 50 were selected. And I was the one from Hyderabad. Okay. And most of them were trained kuda, but vallu kuda paadalekapoyaru, but I could sing, and I didn't expect also, and I went till top couple round 2. And in the couple round I'm also like, what happened in between COVID has slashed everything, coming to even dentistry and even this industry, everything. And I fell sick and all later on. So because of that I had to quit. Actually what happened, Indian Film House also, every level I was like going well. A couple round lo what happened, I fell sick, and it was a couple round, and నేను పాడితే ఇద్దరం పాడాలి. సో నేను పాడితే ఒక అమ్మాయి యూపీ నుంచి నాకు కపుల్ గా చేశారు. నేను కానీ ఒంట్లో బాధ డిస్క్వాలిఫై అయితే, ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ సింగ్ దెన్ తను కూడా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. బట్ జస్ట్ ఫర్ హర్, దో ఐ వాజ్ నాట్ వెల్, హ్యాడ్ అ సివియర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, బట్ స్టిల్ అవుట్ ఆఫ్ టు సేవ్ హర్ ఆల్సో, I with a lot of fever I went, I sang, and I got selected and all. But again what happened was like this COVID, and that it was postponing and all, and again I was managing both my dentistry kuda and this singing also. So ఒకసారి ఒక మంచి సాంగ్ పాడండి. యా, తెలుగు పాడమంటారా హిందీ పాడమంటారా? తెలుగు పాడండి ఫస్ట్. ఓకే. తునిగా తునిగా ఎందాక పరిగెడతావే రావే నా
దూరంగా పోనీక ఉంటాగా నీ వెనకాలే రాణి సాయంగా ఆ వంక ఈ వంక హో తిరిగా వేయించక్క ఇంకా చాలింకా ఓహో ఇంతేగా నీ రెక్క ఎగిరైనా ఎప్పటికైనా కాసందాకా తూనీగా ఎందాక పరిగెడతావి రావే నా వంక. నైస్, సూపర్. చాలా బాగా పాడారు. సో ఎప్పుడైనా మీ సింగింగ్ విని లైక్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇలా ఉన్నారా మీకు? ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఉన్నారండి. యాక్చువల్లీ నేను డెంటల్లో కూడా ఐ వాజ్ ఫేమస్ యాజ్ అ సింగర్. ఎవ్రీబడి యూజ్డ్ టు కాల్ మీ లైక్ డాక్టర్ కమ్ సింగర్ విద్య. ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్. వేరే వాళ్ళు కూడా ఉండేవారు, బట్ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. Like that's, I should say it's God's blessing. Like I'm a strict believer of Lord Shiva since childhood. So adi Shivudu, Nataraju plus Ambema other roop, you know, sir, I mean singing kuda. So I think I'm blessed. So I got a chance in one workshop. I just went like that. And akkada some judge, I don't remember her name, just went like a walk in and అందరూ పాడుతున్నారు. Then she told, you also sing, and I sang. And she was like, why are you hidden? You have talent, just go around. And she made me sing her first stage show ichchesaru asalu. And I sang my stage show, and it was good. Because little of stage show, but I didn't show that. I was only concentrate on my singing. And after that, akkada oka singer who was working with Gantadi sir met me. She was like, yeah, you have the talent. And she directly took me to Gantadi Krishna sir's studio. I was doing my internship appudu as a dentist. So he to listen like, yeah, you have talent. And direct some film ki chorus kuda paadistunaru. Nannu kuda anla add chesi you sing annaru. They paid me also. From then the journey started. ఆ తర్వాత కూడా I got started getting little offers. And ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక భరత్ ఒక ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కూడా విన్నారు. They were doing actually short film, and they wanted some singer for playback singing. And they didn't find anybody, and they listened to my voice. So he was like, yeah, you are the right girl. And Chelia Bahumati అనే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తే అందులో పాడిపించారు the complete playback singing, and I even did voice over కూడా. So they were impressed with my voice and everything. ఆడిషన్స్ కి ఏమైనా వెళ్ళారా మీరు? అంటే సింగింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, సో ఆడిషన్స్ కి గానీ అలా ఏమైనా వెళ్ళారా? Auditions I had lot of interest, but I could not get a time actually, because that time I was a student, and again internship, like medical field is vast, dental medical, so rendu koncham manage cheyadam kastamaindi. And so okati audition long back, some years back okati ayindi, but the problem was time management. I mean ఒక పక్కన డెంటిస్ట్రీ, ఇంకో పక్కన సింగింగ్, బట్ అప్పుడే ఐ హ్యాడ్ టు గెట్ మై సర్టిఫికేట్స్ కూడా. సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఐ వాజ్ టేకింగ్ మై మెడికల్ డెంటల్ డిగ్రీ కూడా. సో అది వచ్చాకే దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టెప్ ఇన్ టు సింగింగ్ కూడా ఆఫ్టర్ దట్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ స్కిప్ దట్ one audition. దానికి యాక్చువల్లీ ఒక రౌండ్ వెళ్ళాను. ఏఆర్ రెహమాన్ గారి అసిస్టెంట్ వచ్చారు. he told me to sing. I sang. కొన్ని సాంగ్స్ ఇచ్చారు. they said your voice is exactly like Swarnalata, singer, Malayali singer. She's actually dead. She sang for Maya Maschindra and all for Kamal Hassan garu, and Sisindri movie lo kuda Chinni Tandri Ninchudadi. So he was like, your voice is suiting her voice in everything what I observed. You will have a great future in here annaru. And after that kuda second round vachesariki, then my dental again. I had my work. So adi I was graduating that time. So I could not leave that first. So I said, it's okay sir, and I skipped that. ఓకే, ఇంకొక హిందీ సాంగ్ ఏమైనా పాడండి. అంటే మీరు ఎక్కువగా హిందీ సాంగ్స్ పాడుతుంటారు కదా. ఎనీ ఫిల్మీ సాంగ్? ఎనీ ఫిల్మీ సాంగ్. ఓకే, మీరు రాసిన ఆల్బమ్ సాంగ్ ఏదైనా ఉంటే పాడేసి. ఆల్బమ్ సాంగ్ కూడా పాడతాను. అండ్ వన్ థింగ్,
I'll sing one this Hindi film song because people still don't know about my album songs much. Okay. So నా ఫేవరెట్ తుజ్మే రబ్ దిక్తా హై. సో నేను అది పాడతాను. ఓకే, పాడు. అండ్ ఐ లైక్ శ్రేయా ఘోషాల్ మ్యామ్ అ లాట్. సో నా కుచ్ పూఛా నా కుచ్ మాంగా तूने दिल से दिया जो दिया ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया और कुछ ना जानो बस इतना ही जानो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब ने बना दी जोड़ी సూపర్, అసలు చాలా బాగుంది వాయిస్. ఐ లైక్ అలా ఒక రిధంలో వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో చాలా బాగుంది ఓవరాల్గా. అండ్ మీరు డెంటల్ డాక్టర్ కదా, సో మీకు ఇప్పుడు సింగర్గా ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ చేసే అవకాశం ఏమైనా ఉందా, లేదంటే ఇలా డెంటల్లోనే ఉండిపోతారా? అవకాశం వస్తే ఎస్ ఐ విల్ ఫర్ ష్యూర్. అంటే లైక్ అవకాశం అంటే మనం ఏదైనా ఆడిషన్స్ చేసి మనం అక్కడి వరకు వెళ్ళేంత వరకు మన వరకు ఏవి రావు కదా. సో మీరు ఏదన్నా ఫర్దర్గా ఏదైనా స్టెప్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళి ఏదైనా ఆడిషన్ చేసి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారా, లేదంటే ఇలా డెంటల్లోనే ఉండి ఏదైనా నా వరకు అవకాశం వస్తే చేద్దామన్న థాట్లో ఉన్నారా? అంటే యాక్చువల్లీ నాకు ఇండియన్ ఐడల్ ఇష్టం. ఓకే, సో ఇండియన్ ఐడల్ వస్తే ఇఫ్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ అండ్ టైం డెఫినెట్లీ ట్రై చేస్తారా ఇండియన్ ఐడల్కి? ఇండియన్ ఐడల్ ప్రస్తుతానికైతే ఐ డెంట్ గెట్ టైం. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఒకవేళ వస్తే యా ఐ వాంట్ టు అండ్ ఐ విల్. అండ్ ఫర్ నౌ విత్ డెంటిస్ట్రీ ఐఎమ్ గోయింగ్. అండ్ ఇండియన్ ఐడల్ మళ్ళీ ఆడిషన్స్ అవి వస్తే ఎస్ ఐ విల్. డెంటల్ ఎక్కడ మీది హాస్పిటల్ ఇది డెంటల్? Presently I'm working in a Kukatpalli branch. So I worked in various clinics, like since 2016-17 I've been working. I worked in Gauds Asian Dental and Thousand Smiles and many more clinics. My journey, I have six years of experience as a dentist, and now I'm a trichologist and I'm a fellowship in facial aesthetic medicine kuda, cosmetologist. So and I'm doing even more advanced courses also. Okay. So there's vast in everything to learn. So idi kuda I'm doing, and at the same time people say you can't sail on two boats and don't put your legs on both the sides. Konni interviews ki ellinappudu kuda ma senior doctors anevaru, but no, one thing is like when you're confident enough, don't listen to anybody, just listen to your heart. People are there to just criticize. That is the normal human being, you know. So just believe in yourself and just don't never give up. That's what I believe. I'm just going ahead. సో డెంటల్గా కూడా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా డాక్టర్గా. సో ఎక్కువగా సెలబ్రిటీస్ వస్తున్నారు కదా మీ, అంటే మీ డెంటల్లోకి సెలబ్రిటీస్కి చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా మీరు ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ఎవరికి చేశారు? నేను సునీల్ గారికి చేశాను. ఈజ్ రియలీ అ వెరీ గుడ్ పర్సన్ అండి, వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్. అండ్ అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా జోక్లో ఇది సచ్ అ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్. అండ్ దెన్ మళ్ళీ అవినాష్ గారు, జీ తెలుగు అవినాష్ గారు, అండ్ Uday Bhaskar garu, he's also a very senior most actor. He's a very good person, a very good friend of mine, and chala philanthropist he is. And
రాజా రవీంద్ర అంకుల్ గారు అండ్ ఫస్ట్ ఇంకో క్లినిక్ ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫస్ట్ వైఫ్ నందిని గారు ఆవిడ వచ్చారు. మళ్ళీ లైక్ అనుకోకుండా అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళ, లేదంటే ముందుగా మీకు? కొంతమంది వర్ మై ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఐ వాజ్ ఇంటూ సింగింగ్, అలా కోఇన్సిడెన్స్ అలా అయిపోయింది. అండ్ మిగతాది కొంతమంది త్రూ సీనియర్స్ అండ్ ఆల్, అలా కూడా వాళ్ళ నుంచి కూడా అలా. సో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయడం నీకు మంచి లక్ వచ్చేసింది. అవును. సో అండ్ ఈ సింగింగ్ కూడా దానికి అడిషనల్ అయింది యాక్చువల్లీ. సో యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఒకటేంటంటే ట్రైన్డ్ ఉన్నా సరే కొన్ని దగ్గర బికాస్ ఆఫ్ వాయిస్ ఆర్ సంథింగ్ దే ఆర్ మిస్సింగ్. బికాస్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఆర్ సింగింగ్ కాంపిటీషన్ లో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ట్రైన్డ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రిజెక్టెడ్. సో దే జస్ట్ సెలెక్టెడ్ ద బెస్ట్ 50 యాక్చువల్లీ, అండ్ ఐ వాజ్ అమంగ్ దెమ్. అండ్ ఎవ్రీబడి వాజ్ షాక్, మీకు అసలు ఏం నేర్చుకోలేదా సింగింగ్? నో, ఇట్స్ జస్ట్ అంతే వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి అని చెప్పాను అంతే. ఓకే, నైస్. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకైతే కొన్ని పరిచయాలు అయితే ఉన్నాయి కదా, లైక్ ఏదైనా అవకాశాలు కానీ ఛాన్సెస్ కానీ వచ్చాయా? ఛాన్సెస్ వచ్చాయి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ నేను డెంటిస్ట్ కూడా, సో షూటింగ్స్కి వాటికి కూడా టైం సరిపోకుండా అలా కొన్ని స్కిప్ చేయాల్సి వచ్చేది. అండ్ కొన్ని వచ్చాయి చేతి వరకు డైలాగ్ షీట్స్ అన్నీ. బట్ కొంతమంది వల్ల కొన్ని పాలిటిక్స్ అవి అక్కడ కూడా ఉంటాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ దానివల్ల కూడా ఐ వాజ్ లైక్ బ్యాక్డ్ అప్. అండ్ బట్ నాట్ ఎవ్రీబడి ఆర్ లైక్ దాట్. దెర్ ఆర్ గుడ్ పీపుల్ ఆల్సో అండ్ దర్ హూ హెల్ప్ మీ ఆల్సో వెరీ దిస్ థింగ్. ఇంకా అదే కదా, ఏ ప్రొఫెషన్లో అన్నా ఉంటాయి. సో ఓవరాల్గా అయితే మీ సింగింగ్ కానీ మీరు చేస్తున్న ప్రొఫెషన్ అయితే డెంటల్ ఉందో వీటన్నిటిలో అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్తున్నారు. లైక్ లాస్ట్గా మా ఆడియన్స్ కోసం ఒక సాంగ్ పాడండి. ఓకే, అంటే మీరు మీ ఆల్బమ్? ఐ విల్ సింగ్ మై ఆల్బమ్ సాంగ్. ఓకే, నేను మోస్ట్లీ హిందీ ఆల్బమ్స్ రిలీజ్ చేశాను ఇప్పుడు వరకు. ఓకే, సో నా ఓన్ ఆల్బమే పాడతాను. పాడండి. ये रिश्ते कभी टूट जाते हैं, ये रिश्ते कभी मिलते हैं, ये रिश्ते कभी पास आते हैं, ये रिश्ते दूर हो जाते हैं. आस मत रखना रिश्तों के ऊपर, आस मत रखना रिश्तों के ऊपर. एक पल जो होता है जब रिश्तेदार आते हैं जाते हैं खुशियाँ मनाते. एक पल जो होता है जब रिश्तेदार लड़कर जुदा हो जाते हैं, उस पल को आने न देना, रिश्तों को बनाए रखना. ये रिश्ते कभी टूट जाते हैं, ये रिश्ते कभी मिलते हैं, ये रिश्ते कभी पास आते हैं, ये रिश्ते दूर हो जाते हैं. आज मत रखना ये रिश्तों के ऊपर. సూపర్ సూపర్, చాలా బాగా పాడారు. సో విద్యా గారు, మీరు ఇలాగే డెంటల్ క్లీనింగ్ చేస్తూ, ఎందుకంటే ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్కి మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వర్క్ చేస్తూ అలాగే సింగింగ్లో కూడా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని, మంచి మంచి అవకాశాలు రాగాలని మా ప్రజ్ఞ మీడియా తరపు నుంచి కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి, నాకు కూడా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. ఐఎమ్ గ్లాడ్ అండ్ పీపుల్ విల్ అట్లీస్ట్ నో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Please subscribe Pragna Media. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.